બેજાણી આપણે સહન કરી રહ્યા છે. તો આવા તણાવભર્યા વર્ગમાં વાતાવરણમાં લેડીઝ વિંગ એક સરસ મજાનો માનસિક સંતુલન આપણા બિહેવિયરને કેવી રીતે સ્ટ્રોંગ કરી શકાય એ વિશે એક અલગ વિષય સાથે આપણે સૌ આજનો પ્રોગ્રામ રજૂ કરીએ છીએ તમારી સમક્ષ. સૌપ્રથમ હું ચેમ્બરનો વિડીયો શેર કરવા માટે કહીશ. Welcome to the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. The Khubsurat city of Surat has a glorious past. It is one of the first natural port of India since 11th century, when 84 countries carried out their trade from Surat, a city with tremendous business opportunities, an international gem and textile hub, and with many more feathers in the cap. We are the business voice of South Gujarat. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, SGCCI. Our vision is to provide quality service to the members of trade and industry of South Gujarat. Our mission is the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry shall strive to be a world-class chamber of commerce by representing views of trade and industry to various levels of government, networking global trade and commerce to benefit members, to upgrade technical know-how in the trade and industry through various seminars, conferences and workshops. Office bearers for the year a need was felt in the year 1940 to establish a platform which could voice the concern of industry in and around Surat. Late Shri Diwan Bahadur Bhupat Rai Shastri, the founder-president, laid down the foundation stone of the SGCCI, illustrious past presidents of SGCCI. With a strong base of over 9,000 plus members and 100 plus trade associations, we truly mark our global presence as we set up trade corners in various countries and set up trade ties. We are an ISO 9001-2015 certified organization. To make the trade fairs, industry-specific exhibitions truly world-class, SGCCI has constructed a convention center, SIECC, the Surat International Exhibition and Convention Center. It was inaugurated by Shri Narendra Bhai Modi, the Honorable Prime Minister of India and the then Honorable Chief Minister of Gujarat State. The state-of-the-art multi-purpose Platinum Hall was inaugurated by Srimati Nirmala Sitaraman, the Honorable Minister of Finance and the then Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Government of India. The SGCCI office building has 4 seminar halls: Ramkrishna Hall, SPB Hall, Sasma Hall and Sasmi Hall. Our focus is on socio-economic development of trade and industry of Southern Gujarat region from Bharuch to Umargam. SGCCI conduct activities like Golden Jubilee Memorial Trust, which endows awards of excellence in various fields every year. Ladies Wing is working very efficiently to empower and develop women entrepreneur skills. SGCCI also publishes Samruddhi, a bi-monthly house bulletin, and Infozine, a monthly e-magazine. SGCCI has designed an import-export classroom training course also, organizing national international trade fairs and industry-specific exhibitions with focus on segments such as Sparkle International, Yarn Expo, Food and Agri-Tech, Women Entrepreneur Exhibition, Auto Expo, Citex Udyog, Fiber to Fashion, Vyapar, Print Fest, Consumer Electronics Expo, Disaster Fire and Safety, Embroidery Expo and Mega Build Expo. Glimpse of visitors of national and international repute. SGCCI takes pride in hosting Prime Minister Narendra Modi, ex-Prime Minister Dr. Manmohan Singh, ex-President Pranab Mukherjee and various central and state ministers and other key personalities. Here is glimpse of various national and international dignitaries visiting SGCCI. SGCCI hosted interactive session with officials from government department.
some of the grandeur of SGCCI events organized. Our motto, come, let's connect and grow together. Thank you. લેડીઝ વિંગના ચેરપર્સન પૂનમબેન દેસાઈને વિનંતી કરું છું કે આજનું વેલકમ એડ્રેસ તેઓ કરે. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, અન્ય ઓફિસ બેરર, મારા લેડીઝ ટીમના વિંગના મેમ્બર્સ અને બાકી સર્વેનું સ્વાગત છે. આજના દિવસે આ સબ્જેક્ટ લેવાનું રીઝન એ છે કે આપણે ફિઝિકલી ઇમ્યુનિટી અને ફિઝિકલ ફિટનેસની ઘણી વાતો કરી અને એ દિશામાં ઘણા પ્રયત્નો કરી છે, પણ સાથે સાથે મેન્ટલ ઇમ્યુનિટી અને ફિટનેસ પણ એટલી જ જરૂરી છે. ખાસ કરીને આ પેન્ડેમિક સમયમાં મનની શક્તિ કેળવવી અને એની પ્રેક્ટિસ કરવી ખૂબ જ અનિવાર્ય થઈ ગઈ છે. માટે ક્યારેક આપણે એના માટે સજાગ નથી, પણ હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ અને આપણા હર ટાઈમમાં એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન, એંગર એવા ઇમ્બેલેન્સને ઘણી વખત મેન્ટલી ટાયર્ડનેસ ફીલ કરીએ છીએ. આના માટે મેન્ટલ હિલિંગ પણ એટલું જ મહત્વનું બને છે. જીનલબેન થકી આપણે આજે આ સબ્જેક્ટને સમજીશું. ઇનર સ્ટ્રેન્થ ડેવલપ કરવાની શક્તિ આપણે એમના થકી સમજીને કેળવવાની કોશિશ કરીએ અને તો આપણો અને સમાજનો યથાર્થ વિકાસ થઈ શકે. મન અગાઢ છે અને તેથી જ મનને કેળવવા માટે, મનની શક્તિને સમજવા માટે આપણે આ હિલિંગની પ્રોસેસ અને એની પ્રેક્ટિસ કરીએ. આપણે આપણા ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ માટે ડોક્ટર પાસે જઈએ છીએ અને એની સવિસ્તાર ચર્ચા કરીએ છીએ, પણ મેન્ટલ ઇલનેસ અને મેન્ટલ પ્રોબ્લેમને આપણે એટલું જરૂરી નથી સમજતા અથવા એના માટે સજાગ નથી અને એના માટે કોઈ ડોક્ટર પાસે જવાની પણ કોશિશ કરતું નથી અથવા તો એની ચર્ચા નથી કરતું. તો હવે આ સબ્જેક્ટ પર પ્રકાશ પાડીએ અને એને સમજીએ અને એની પ્રેક્ટિસ કરીએ, જેથી આપણો વિકાસ થાય, આપણી મેન્ટલ અને ફિઝિકલી ઇમ્યુનિટી બંને સરખી રીતે બેલેન્સ રહે અને વધે. તો એ મેન્ટલ ફિટનેસ જરૂરી છે. તો હું આપની સમક્ષ ડાયનામિક પર્સનાલિટી જીનલબેનને રજૂ કરું છું. જીનલબેન. હવે હું ચેરપર્સન પૂનમબેન દેસાઈને વિનંતી કરું છું કે તેઓ જીનલબેનનું સન્માન કરે અને મોમેન્ટો તેમને ચેમ્બર તરફથી પતી આપે. જીનલબેન પાસે પોતાનું વિવિધ ક્ષેત્રનું મેન્ટલ અને બિહેવિયર માટેનું અનેક જ્ઞાન ઉપલબ્ધ છે. તો આજે આપણી ચેમ્બરના સૌ મેમ્બરોને જીનલબેન એમના માર્ગદર્શનથી બતાવશે. જીનલબેન. કમિટીના સભ્ય પ્રીતિબેન થરનાનીને હું વિનંતી કરું છું કે સૌપ્રથમ જીનલબેનનો પરિચય આપે. ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા, લેડીઝ વિંગના ચેરપર્સન પૂનમ દેસાઈ, સેક્રેટરી નમ્રતા દેસાઈ તેમજ ઉપસ્થિત સર્વે લેડીઝ વિંગના સભ્યો અને ચેમ્બરના સભ્યો. આજના આપણા મુખ્ય વક્તા જીનલ સંઘવીનો પરિચય આપતા મને હર્ષ અને ગર્વની લાગણી થાય છે. ગર્વ એટલા માટે થાય છે કે જીનલનું ઘડતર જે જીસી સંસ્થામાં થયું છે એ સંસ્થામાં હું 1991માં એ સંસ્થાની જે સિલેક્ટ લેડીઝ વિંગની ચેરપર્સન રહી ચૂકી છું. જીનલ સંઘવી પોતે જેસીઆઈ સુરતના 2017માં પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે. તેમજ જેસીઆઈના સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર તરીકે પણ સેવા આપે છે. આપણને જાણીને નવાઈ લાગે કે જીનલ આટલી નાની ઉંમરમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી પવિત્ર નામનું હિલિંગ સેન્ટર ચલાવે છે. જીનલ સંઘવી રેકી,
tarot reading, numerology, hypnotherapy અને પાક લાઈફ રિગ્રેશન જેવા વિષયોમાં એક્સપર્ટાઇઝ ધરાવે છે. તેવા ડિપ્રેશન, ફિયર, ફોબિયા, એંગર, સ્ટ્રેસ જેવી બીમારીનું કોઈ પણ જાતની મેડિસિન વગર માત્ર 10 સિટિંગમાં 100% પરિણામ લાવી આપે છે. આ ઉપરાંત જીવનસંગી કોર્પોરેટર ટ્રેનિંગ, એમ્પ્લોયમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ, કસ્ટમર સર્વિસ જેવા વિવિધ વિષયો પર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે. તેઓ પોતે સર્ટિફાઈડ ક્લિનિકલ હિપ્નોથેરાપિસ્ટ તેમજ ઇન્ટરનેશનલી સર્ટિફાઈડ રેકી સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. તેમજ આવા મોટિવેશનલ સ્પીકર, કાઉન્સિલર અને સ્પિરિચ્યુઅલ હીલર અને લાઈફ કોચ જીનલ સંઘવીને હું આપણી સમક્ષ રજૂ કરું છું. જીવન આજે મને ખૂબ હર્ષ અનુભવું છું કે હું અહીંયા ચેમ્બરમાં લેડીઝ વિંગ પૂનમ મેમ, નમ્રતા મેમ, પ્રીતિ મેમ મને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરી છે આપ બધાની સમક્ષ ખૂબ જ સરસ એક ટોપિક લઈને, જેનું નામ છે પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સ. આપણા પોતાની વ્યક્તિત્વ ની એવી કઈ કઈ ખૂબીઓ છે જે આપણને કદાચ ધ્યાનમાં નથી અને આપણે બહાર કાઢી શકીએ એમ છે. તો એવા બધા પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સની આપણે અહીંયા આજે ચર્ચા કરશું. જો પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સની ચર્ચા કરતા હોય ને તો સૌ પ્રથમ એમાં કંઈ આવતું હોય તો ફર્સ્ટ થિંગ that we should consider is our morning routine. I request everyone કે તમે તમારી સાથે એક પેન ને પેપર તમારી સાથે રાખજો, જેમાં તમે બધા લખી શકો અને ખૂબ સરસ રહેશે. આ એક્ટિવિટી બેઝ પ્રોગ્રામ આપણે કર્યો છે કે જેમાં ખૂબ સરસ તમે તમારી જાતને ઓળખી શકશો, તમે જાણી શકશો કે તમારી ખામીઓ કઈ કઈ છે અને તમારી ખૂબીઓ કઈ કઈ છે, અને એ ખામીઓ છે એને આપણે ઓવરકમ કેમ કરી શકીએ. So I request everyone, I give you 1 minute 60 seconds કે તમારી પાસે પેન પેપર તમે લઈને બેસી જાઓ. I give you 1 minute. Ready? હવે let us ask our chairperson, Poonam ma'am, what do you do in the morning? The first thing, or what time you wake up? તમારું routine શું છે? Generally 7 o'clock ઉઠીને then half an hour આપણું જે હશે પછી ટી, having tea અને બેઠા થોડુંક સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ
આમ જનરલી હું યોગા કરતી હતી પણ આ ટાઈમમાં ઓનલાઈન કોઈ પણ થાય નહીં થાય અને થોડું પછી ડિસ્કશન થાય ટેબલ પર હસબન્ડ જોડે વોટેવર અને ધેન બેક ટુ વર્ક આફ્ટર 10 ઓકે ગ્રેટ. અને ઇવનિંગમાં પછી 1 hour વોક પણ એ રેગ્યુલર નથી હોતું હમણાં જનરલી છે. Okay. Namrata ma'am, please can you share with us your routine? સવારે 8 વાગે ઉઠવામાં થોડી લેઝી છું કારણ કે રાત્રે મોડે સુધી મારું રાઇટિંગનું કામ હોય છે તે પતાવતું છું એટલે 8 વાગે ઉઠું. ઉઠ્યા પછી રૂટીન બધું પતાવીને સૂર્ય નમસ્કાર રેગ્યુલર, પ્રાણાયામ કરું છું રેગ્યુલર અને પછી કિચનમાં હેલ્પ માટે જાઉં છું. Okay. Preeti ma'am, 7:30. 7:30. 7:30. પછી 8 o'clock એ ડાઇનિંગ ટેબલ પર બ્રેકફાસ્ટ. પછી 8:30 થી 9:30 સુધી હિંચકા પર હસબન્ડ જોડે બેસવાનું. Okay. Great. Ma'am, મોર્નિંગ શેડ્યુલ 6:30 એ ચાલુ થાય અને હું શરૂઆતમાં જ મારું વોક કરવા માટે જાઉં પછી મારું પ્રાણાયામનું સેશન હોય ઓનલાઈન છે હમણાં તો એટલે એ ત્યારે મારું ઓનલાઈન સેશન હોય પછી મારું રૂટીન વર્ક હોય જે મોર્નિંગ શેડ્યુલ હોય તે જમવાનું બનાવવા આજે પછી મારે બપોરે લગભગ હું ઓફિસ જાઉં છું મારી પોતાની ઓફિસ છે કમ્પ્યુટરને રિલેટેડ પાર્ટની ઓફિસ છે એટલે 6:30 સુધીના મારું ત્યાં આગળ 6:30 7:30 સુધીનું હોય છે ત્યાં અને મેં રાત્રે મારું નાઇટ પ્લે હોય એટલે મેં હસબન્ડ સાથે એટલે ઓફિસમાં હોઉં છું એટલે હિંચકે બેસીને મને ટાઈમ ના મળે છે પણ હું મારા હસબન્ડને ઓફિસમાં જ બધી વાતો so આપણે તમારા લોકો સાથે વાત કરી that means કે તમારે ઓન ટાઈમ તમે ઉઠો છો જે તમારું શેડ્યુલ ટાઈમ હોય છે કે તમારે બ્રેકફાસ્ટ રેડી કરવાનો હોય છે કે એક્સરસાઇઝ માટે કદાચ 10-15 મિનિટ્સ right so have you ever thought કે મોર્નિંગમાં ઉઠીને આપણે સૌથી પહેલી વસ્તુ કઈ કરી શકીએ do you know what the power of your subconscious mind in the morning? Yeah, prayer is also good રૂટીન એડ પર બેસીને જ પહેલા તો yes but I'll tell you something ma'am being a subconscious mind trainer we believe the morning માં પહેલો જે thought હોય ને તમારો જે પહેલો thought હોય ને એ દિવસ તમારો બનાવે છે the first thought makes your day that means affirmations આપણે ઘણું સાંભળ્યું છે the secret આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે ઘણા એમાંથી જોઈ પણ હશે મૂવી અને બુક્સ પણ રીડ કરી હશે એની પણ affirmation શું છે what is the power of affirmations એના પછી the power of affirmations ઉપર ઘણી બધી વસ્તુ આવે but I tell you one of the secret of affirmation is જ્યારે આપણે સવારમાં ઉઠીએ છીએ ને ત્યારે આપણું માઇન્ડ બ્લેન્ક હોય છે it is totally blank ને એ બ્લેન્ક માઇન્ડમાં the first thought that comes in your mind is what makes your day yes તમે આજ સવારે જે પણ પહેલો વિચાર કર્યો છે ને યાદ કરો એવો તમારો દિવસ ગયો જ હોય એ તમારો પાવર છે કેમ કે એ તમારા માઇન્ડને તમે ફીડ કર્યું છે that is what we feed ourselves but that is what we feed our mind so the affirmation સવારમાં તમે ઉઠી ને તમારો મી ટાઈમ કેવો કાઢો છો અને તમે એમાં એફર્મેશન્સ કેવા કરો છો એ તમારો દિવસ અને તમારું રૂટીન અને તમારી લાઈફ અને કરિયર ડિસાઈડ કરે છે ગમે તે એક એજ હોય મારા કિડ્સ પણ છે અમે છીએ કે મોટા પણ હોય affirmations help you a lot so come on let's look what we can do the best for morning routine okay જે પણ તમારું રૂટીન હોય ને એનાથી તમે આમાં 60 મિનિટ્સ દીધેલું છે but you can wake up minimum 30 minutes earlier than your routine please ma'am થોડું આ નોટ કરજો wake up 30 minutes minimum 30 minutes 60 minutes કરી શકો તો સારું છે this time is your self development time how much you develop yourself તમે તમારા માટે શું કરી શકો એમ છો the first thing is silence સવારમાં ઉઠીને આપણે બધાને બોલવું તો નથી જ ગમતું કોઈને નથી ગમતું રાઈટ તો એ સાયલેન્સના ટાઈમમાં તમે શું કરી શકો એમ છો ડીપ બ્રીધિંગ કોને કહેવાય યુ ટેક ઇટ ફ્રોમ યોર નોઝ નેવલ સુધી ખેંચો છો અને એને બહાર કાઢો છો ધીસ ઇઝ બ્રીધિંગ ડીપ બ્રીધિંગ એની સાથે પ્રેઇંગ આવી ગયું એની સાથે મેડિટેશન આવી ગયું જ્યાં તમે ફક્ત ને ફક્ત સમય યુ આર વિથ યોરસેલ્ફ
જ્યાં તમે તમારી સાથે જ છો. Then comes development part, that is the affirmation part. This is your room of development, where you repeatedly say whatever you want to do. Positive affirmations. જેમ કે આજ સવારે the first thought was મારે પીપીટી બનાવવાની છે and I want to give my best. I want to deliver my best. The best affirmations, the best self-assessment test, the best self-development, foster friendship, એ બધું બેસ્ટ હશે મારો. એ સવારનો પહેલો થોટ હતો, કેમ કે કાલ રાતે હું આ વિચારીને સૂતી હતી કાલનો દિવસ કેવો હશે મારો. એ તમે એફર્મેશન્સ જે જોયા ને એના પછી આવે છે એનું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન પાર્ટ. વોટ એવર યુ થિંક યુ વિઝ્યુઅલાઇઝ ઇટ. જો હું એવું વિચારું કે ઠીક છે આજે હું આમ કરી લઈશ, પણ વિચારોમાં છે ને આપણે જેટલું જોઈએ ને એટલું આપણને વધારે યાદ રહે. આપણને મૂવીઝ શું કામ યાદ રહે છે? કેમ કે આપણે એનામાં છે ને બધા સેન્સીસ યુઝ કર્યા છે. યુ યુઝ ઓલ યોર સેન્સીસ એન્ડ યુ સી ધ બ્યુટીફુલ થિંગ હેપનિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી શકો. તમે મૂવી જોયું હોય ને એટલે તમને આખું મૂવી હમણાં આપણે યાદ કરીએ કે દિલવાલે દુલ્હનિયા લઈ જાયેંગે માં કોણ હતું, કેવો સીન હતો, તો આપણને બધું યાદ આવવા મળશે. એમ જ આપણે હમણાં કદાચ કોઈ બુક વાંચી હોય ને તો એ આખી યાદ નહીં હોય. આપણને એના કદાચ એની અંદર જે સાર જે કહીએ ને કે શું કહેવા માંગે છે એ કદાચ યાદ હશે આપણને. એટલે જેટલી સેન્સીસ વધારે યુઝ થાય, જેમ કે આપણે વેન વી સી અ મૂવી, વેન વી વિઝ્યુઅલાઇઝ સમથિંગ, એની સાથે સૌથી પહેલું શું હોય ખબર? વિઝ્યુઅલાઇઝેશન. એટલે આપણને દેખાતું થઈ ગયું, મૂવી દેખાતું હોય, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સેન્સીસ. ધ સેકન્ડ ઇઝ તમે એને સાંભળો છો, યુ કેન હિયર ધેટ, રાઈટ? તમે એને બોલો પણ છો, ઓ આમાં તો આમ થયું, અરે આમ થશે, આમ થશે. દેટ ઇઝ ધ થર્ડ. ફોર્થ, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્સ ઇઝ યોર ઇમોશન, ધ વે યુ ફીલ. આપણે જ્યારે પિક્ચર જોઈએ ને ત્યારે આપણને ઓ આમાં તો આમ થઈ ગયું, અરે આમાં તો આ ઇમોશન આવી ગયું, મને ગમ્યું. આપણી લાઈફ સાથે આપણે રિલેટ કરવા માંગીએ છીએ. સો ધ ઇમોશન ઇઝ ધ ફોર્થ સેન્સીસ ધેટ વી આર યુઝિંગ ઇન ધેટ, રાઈટ? તો આ જેટલી સેન્સીસ વસ્તુમાં યુઝ થાય ને કોઈ પણ વિઝ્યુઅલાઇઝેશનમાં કે તમારે જે કરવું છે એ તમને વધારે યાદ રહી જાય છે અને એ પાવર આપે છે કે વસ્તુ રિયલમાં થઈ જાય. સો વિઝ્યુઅલાઇઝેશન ઇઝ ધેટ પાવરફુલ. Then comes the fourth is exercise part. તમે એક્સરસાઇઝ કરો જેના લીધે તમારી ફિઝિકલ ફિટનેસ ખૂબ સરસ રહે. જેમ કે અહીંયા મેમે કીધું કે એ લોકો પ્રાણાયામ કરે છે, થોડી એક્સરસાઇઝીસ કરે છે, યોગા કરે છે. યસ, ધેટ્સ અ ગુડ થિંગ. રીડિંગ, હા, રીડિંગ ન્યૂઝપેપર હું અહીંયા નહીં સજેસ્ટ કરું તમને લોકોને. જ્યારે આપણી એક હેબિટ છે કે વી રીડ ધ ન્યૂઝપેપર બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ નો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. I personally feel reading newspaper is a good habit, but it gives us negativity, right? Because it tells us કે ઓ આ ખરાબ થઈ ગયું, આને આમ કર્યું, અહીંયા આમ થઈ ગયું, આ દેશમાં આમ થઈ ગયું. કોરોના જ્યારે પેન્ડેમિક આવ્યું હતું 22 માર્ચ થી લઈને 1 એપ્રિલ સુધી કદાચ હું હેડિંગ વાંચતી હતી. 2 એપ્રિલ 3 એપ્રિલ ગયું, એના પછી આજનો દિવસ છે મેં હેડિંગ્સ નથી વાંચ્યા. Because I didn't want it to affect my mind. તમે કોઈ વસ્તુને તમારા માઇન્ડ ઉપર કેટલી એફેક્ટ કરો છો તમારા ઉપર છે. જ્યારે તમે ન્યૂઝપેપર વાંચો છો ને તો એ તમારા મનમાં રહી જાય છે. એન્ડ પીપલ હેવ અ હેબિટ, ઇટ ઇઝ આઈ ડોન્ટ નો, આઈ પર્સનલી ફીલ કે હું એવું નથી કરતી કે એસ્ટ્રોલોજી વાંચું, આજ મારી રાશિમાં શું લખે. અગેન યુ આર ફીડિંગ યોર માઇન્ડ કે આજનો મારો દિવસ કેવો જશે, હું વાંચીને નીકળું. ઓ આજે મારે રિલેશનશિપ્સમાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે આજે મારે કોઈ ડીલ નથી કરવી. તો એ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ તમે ફીડ કર્યું છે, એફર્મેશન આપ્યું છે તમારા માઇન્ડને કે યુ ડોન્ટ હેવ ટુ મેક એની ડીલ્સ ટુડે. સો એટ ધેટ ટાઈમ યુ બીકમ મોર કોન્શિયસ વેન યુ આર ઇનટુ સમ ડીલ. સો આવા ટાઈમે what you can do is avoid doing this, or you can do one more thing. એને અવોઇડ જો ના કરી શકતા બિલકુલ, then you can shift the timing કે તમે મોર્નિંગમાં વાંચો છો એની જગ્યાએ ઇવનિંગમાં વાંચીને જુઓ. સાચે જ એવું થયું, સાચે જ આવો દિવસ ગયો મારો, તો ધીમે ધીમે તમારી આદત છૂટી જશે. Then the sixth, the most important is scribbling. You know what scribbling is? You write on paper કંઈ પણ જે તમારો thought હોય, જે તમારે કરવું છે, that you write in a journal. You make a journal and write in it કે આજ મને આ વિચાર આવ્યો છે, મારે આ કરવું છે. It is said in a day we think more than there are more than 25,000 thoughts in our mind, more than that. પણ જે આપણને યાદ જ નથી રહેતા.
અત્યારના પણ આપણે અહીંયા હોય, તમે મને સાંભળો છો કે હું તમને કહું છું, તો પણ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણા બધાને કંઈક ચાલે છે જે આપણને યાદ નથી રહેતું. એ બહુ સારી વાત છે. યાદ કયા રહે છે? જેનાથી આપણે દિવસ બનાવીએ છીએ. સો that is negative or positive. When you scribble your thoughts, you come to know કે તમે ક્યાં છો. I got a very nice exercise. I like all of you to do this. In the morning, you know, the most beautiful person, who is the most beautiful and the most lovable person in your home for you? At your home? Everyone. Name one. My husband. Okay, for you? My daughter's daughter. Your daughter's daughter. Okay, My granddaughter, Kiara. okay, great. My husband. Oh. Great. You know, the most beautiful person in your life is you yourself. It's you yourself. મોર્નિંગમાં ઉઠીને તમે મિરરમાં તમે તમારી જાતને જુઓ છો, how you are looking, how you are feeling, right? તો ત્યારે શું કરવાનું ખબર છે? મિરરમાં જોઈને what I do normally, મને I'll tell you something. હું ઓલું થોડુંક આપણા અંધવિશ્વાસ મેન્ટલ ફૂડ કરીને કહું છું તમને કે I believe I keep myself so happy કે મારી ઊંઘ રાતની ડિસ્ટર્બ ન થાય. લાઈફમાં ઘણી પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, બરાબર લાઈફમાં હોય છે, બટ I see to it that મારી ઊંઘ ડિસ્ટર્બ ન થતી. That is because I take self care. And the self care is when we want someone to pamper us, when we want someone to love us, when we want someone to do something for us, that's something we can also do for us. How much you take care of yourself, how much you pamper yourself, how much you love yourself, that is more important. So morning ek bahut saras activity hai. When in the morning you get up, look in the mirror and say this is the most beautiful person and high five karo. Hi, I love you. Say this and I'll do my best to keep you happy today. Yes, I'm mirror man jo shakte, right? Mara mate mirror hai. So I do this every day and this keeps me happy. The full day at least મને હર્ટ નથી કરતું. Because we have a habit કે બીજા કોઈ માટે આપણે આપણી જાતને હર્ટ કરતા હોઈએ છીએ. કઈ વાંધો નહીં, હું કરી લઈશ, કઈ વાંધો નહીં, હું સહન કરી લઈશ, કઈ વાંધો નહીં, મને ચાલશે આપણી લાઈફમાં એક બહુ સારો વર્ડ છે, મને ચાલશે. Right? We use this more than 10 times a day. મને ચાલશે, ચાલે બધું. ટેક કેર કે મને ચાલશે માં મને કેટલું નુકસાન. Right? So, miracle morning is very beautiful. Silence, affirmation, visualization, exercise, reading, and scribbling. Right? So, coming, I hope you all understood. I'm going to any questions. Next is how much you know yourself, how much you are aware what you are and what you want to do, how much you know about yourself, how much you believe your own capabilities. So again આ question answer round છે, આ ક્યાંય આપણે ઓપન નથી કરવાનું, પણ તમે બધા આનો આન્સર લખજો. હવે next are 10 questions which we'll be discussing just now. ને આમાં કોઈને કંઈ doubt હોય તો yes, this is a very important knowing yourself, aware, being aware of yourself test which you should surely look upon. So yes, be ready with your paper and pen, and here comes the 10 questions. Let's know ourselves better. The first one is describe yourself in 3 words. In any 3 words. Who are you? Describe in 3 words. Video बंद कर देना. Describe yourself in 3 words. આન્સર પછી લખવાના છે ને? Answer લખવાના. Okay. તમે તમારી જાતને 3 વર્ડમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરો. તમે તમારા માટે શું વિચારો છો? Now, second is ask yourself if your personality has changed since childhood.
શું તમે ચાઇલ્ડહુડમાં જેવા હતા એવા જ આજે છો કે તમારી અંદર ચેન્જીસ આવ્યા છે? ને જો એ ચેન્જીસ આવ્યા હોય તો તમે પોતાના માટે કેટલા અવેર છો? હાઉ મચ આર યુ અવેર ફોર યોરસેલ્ફ? Okay. લખી લીધું? Is your personality like either of your parents? Things scare you. તમને શેની બીક લાગે છે? કઈ વસ્તુ એવી છે જેની તમને બીક લાગે છે? Who would you call if you only had few minutes to live? તમને ખબર છે કે હવે તમારી પાસે થોડી જ મિનિટ રહી ગઈ છે ને તમે કોને બોલાવશો અને એને શું કહેશો? Yes, let's see how much you are aware of yourself. તમારી પાસે થોડી મિનિટ રહી ગઈ છે અને તમે કઈ વ્યક્તિને મળવા માંગો છો અને એને શું કહેશો? ના તને નથી આપવાની વાત. I hope I લખાઈ ગયું છે. Yes. Right. Ask yourself if you treat yourself better than others. બીજા તમને ટ્રીટ કરે એના કરતા તમે તમારી જાતને સારી રીતે ટ્રીટ કરો છો એવું તમને લાગે છે? પૂછો. ના હોય તો ના લખજો. You recommend to your children to do or not to do? તમે તમારા છોકરાઓને શું કરવું અને શું ના કરવું? પણ છોકરાઓ હોય કે છોકરાઓના છોકરાઓ હોય, તમે તમારા છોકરાઓને કે છોકરાઓના છોકરાઓને શું રેકમેન્ડ કરશો? શું કરવાનું અને શું નહીં કરવાનું? લિસ્ટ એની 3 things. Okay. What qualities you most admire in yourself? પોતાની કઈ ક્વોલિટી ગમે છે જે તમે એડમાયર કરો છો કે આ મારી ક્વોલિટી છે અને મને ગમે છે? I admire it. Ninth question. Who have you loved the most? તમે કોને સૌથી વધારે પ્રેમ કર્યું છે? Describe a devastating moment in terms of relationship. તમારા સંબંધોને લઈને તમારા જીવનમાં કોઈ એવી ઘટના જે બની હોય
જેના લીધે તમે તૂટી ગયા હો, તમને ઇફેક્ટ થઈ હોય નેગેટિવ? પોઝિટિવ. Audio video. Okay, so I hope કે તમે 10 questions ના answers લખી લીધા છે. And don't worry, we are not going to show this to anyone, but yes, surely we are going to discuss it at some point that where are we lagging behind. So let's ask easy questions. આપણે easy questions પૂછીએ કે yes Poonam ma'am, can you tell me what did you write in the first one? Describe yourself in 3 words. Staying positive, try to do something productive, and self-control. Good. Nice one. Fatima? Same question. Yes. Yes. Same. Positive to current. Positive definitely. But to help anyone when someone in need is my helping nature મારો બહુ છે. Okay. મારા ઘરનું દૂધ બધ કઈ ઉભરાતું હોય ને પણ જો કામવાળી પડી ગઈ હોય ને તો હું એને મલમ પટ્ટી લગાવવા લાગી જાઉં. એવું એટલું મને કોઈને હેલ્પ કરવાનું મને બહુ ગમે. I like help. Good. So, yes, coming to some other questions. Namrata ma'am, ask yourself if your personality has changed since childhood, is it? Yes. Okay. So, tell me one more thing. Are you like any of your parents? હું મારા પપ્પા જેવી છું. Okay. અને નાનપણમાં હું થોડીક શાય અને ડરપોક ને એવી હતી. છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં હું બહાદુર બની છું. Okay. એટલે ખાસો ટાઈમે બહુ ડરપોક કરી તે વિચાર્યું છે. એટલે ડરપોક એટલે નોટ ધેટ કે ગભરાઈએ, પણ બોલી એટલું બધું નહોતું બોલતી. જે હવે અત્યારે 15-1 વર્ષથી એ થોડો સ્ટેમિના આવ્યો છે મારા કોઈની સાથે. So, what made you change? મેં અંદરનો ડર કાઢી નાખ્યો મેં મારો. અને મારી જે રજૂઆત છે, જે મારી ઓનેસ્ટ રજૂઆત છે, એ કહેતા હવે હું અચકાતી નથી. અને જે સાચું છે એ સાચું છે, તો હું સાચાની પડખે જ રહું છું. હું એમાં પાછો ફેરબદલ હવે નથી કરતી. એટલે હવે ડિપેન્ડન્ટ નથી હું મારા ડિસિઝન પર કોઈ વસ્તુ. Good. So, Preeti ma'am, what things scare you? તમને કઈ વસ્તુનો ડર લાગે જીવનમાં? એકલું રહેવાનું. એકલતાનો આપણે બધાને ડર હોય છે. મોસ્ટલી ઘણાનો આન્સર આ હશે નહીં હોય ને કદાચ બોલ્યા ને ત્યારે યાદ આવશે કે હા એકલતાનો ડર તો મને પણ છે. એકલતાનો ડર એટલે નથી કેમ કે આપણે એકલા છે. એકલતાનો ડર એટલે છે કેમ કે આપણી સાથે બીજું કોઈ નથી. આ બંનેમાં ઘણો ફેર છે. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? હમણાં એકલા ઘરમાં એમ કે ભાઈ તમારે એકલા અહીંયા જવાનું છે તો આપણે જઈ આવશું, પણ આપણને એ ખબર પડી કે અચાનક હવે આપણી સાથે આ વ્યક્તિ છે જ નહીં આપણા જીવનમાં, કાંઈ એમને રહેવું નથી, તો એ જે ડર છે ને એ ખરાબ છે. સો ઓલવેઝ આઈડેન્ટિફાઈ યોર ફિયર્સ. રહેવાનું થાય તો રહી લેવાય, પણ અંદરથી પેલું રાત્રે આમ એક વાનર તરીકે પેલું બીક લાગે કે હા. Emotional detachment is not acceptable. Yes, emotional detachment is not acceptable. Physical detachment is acceptable. Yes. So, આ બધા જે questions છે ને, this will help you to know yourself. And હવે આપણે જે next activity કરી રહ્યા છીએ, yes, we are going through a very good mindful meditation. જ્યાં અત્યારના આપણે બધી જ આપણા રિલેશનશિપને લઈને, સેલ્ફને લઈને, આપણા કિડ્સને લઈને ઘણા બધા આપણે અત્યારના મૂવમેન્ટ્સ યાદ કર્યા છે. આ ક્વેશ્ચન્સ લખતી વખતે આપણા ડરને લઈને પણ.
So what we are going to do next is mindful meditation. We are going for a mindful meditation where we will be teaching every thought of yours. જ્યાં તમને જે પણ વિચારો આવે એ વિચારોને તમારે દૂર નથી ભગાડવાના. એ જે વિચારો જે આવે ને એના ઇમોશન્સને તમારે ક્લિક કરવાનું છે કે એની સાથે કયું ઇમોશન મારું જોડાયેલું છે ને ઇમોશનથી તમારે નીકળવાનું છે બહાર પાછું કે ઇટ્સ ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓકે ઇફ ધીસ હેપન વિથ મી, ઇટ ઇઝ ઓકે, આઈ એમ હેપી ઇન એવરી સિચ્યુએશન. હવે જે મેડિટેશન આવશે ત્યાં તમારે તમારા થોટ્સને આ રીતે કરવાનું છે. ઓકે, so okay, yes, music, I hope તમને બધા ત્યાં music આવે છે. Okay, fine. Take a silent place, cozy place. જ્યાં તમે એકલા હો અને કમ્ફર્ટેબલ રહી શકો એ રીતે બેસી જાઓ. Sit in a comfortable position. And take a deep breath. Close your eyes. તમારી બંને આંખો બંધ કરો. તમારા હાથ રિલેક્સેશન પોઝિશનમાં રાખી દો. Feel relaxed, very relaxed. દરેક ઊંડા શ્વાસ સાથે બધું રિલેક્સ અને શાંત થતા જાઓ. તમારું ધ્યાન તમારા શ્વાસની ગતિ ઉપર કેન્દ્રિત કરો. Focus your attention on your breathing. With every deep breath you take, you feel more relaxed and calm. તમારા મનમાં ઘણા જ વિચારો આવી રહ્યા છે. એ વિચારો ને એક પછી એક જુઓ
અને એની સાથે જે પણ ઇમોશન્સ છે એને ફીલ કરો અને પછી એ વિચારને જવા દો. એની સાથે સંકળાયેલા ઇમોશન્સ, લાગણીઓ ને વહેવા દો. વહેતા ઝરણાની જેમ એ વિચારો પણ વહે છે. અનુભવ કરો કે તમે વહેતા ઝરણામાં ઊભા છો. તમારા પગ ને એ પાણી સ્પર્શે છે ને પાણી સ્પર્શીને આગળ વહે છે. એ પાણી સાથે તમારા વિચારો પણ વહે છે. તમારા વિચારો હવે ધીમે ધીમે શાંત થતા જાય છે. એ વિચારો સાથે તમારી લાગણીઓ પણ શાંત થતી જાય છે. તમે અનુભવ કરો છો તમારા વિચારોને શાંત થતા મહેસૂસ કરી શકો છો. એક ઊંડો શ્વાસ લ્યો, નાભી સુધી ખેંચો અને બહાર કાઢો. તમારું મન એકદમ શાંત અને સ્થિર છે. વહેતું પાણી, એની ઠંડક, એનો સ્પર્શ તમને આનંદિત કરે છે. એક ઊંડો શ્વાસ લ્યો, નાભી સુધી ખેંચો અને બહાર કાઢો. હવે ધીમેથી તમારી આંખો ખોલી અને આ રૂમમાં ઉપસ્થિત થાઓ. આઈ હોપ આ અનુભવ તમારા માટે ખૂબ સરસ રહ્યો હશે. અત્યારે તમને ખૂબ શાંતિ લાગતી હશે. મનના વિચારો અચાનક એકદમ શાંત થઈ જાય છે. એનાથી કોઈ પણ વિચારોમાં આપણે જ્યારે રહીએ છીએ ત્યારે એની અંદરની લાગણીઓ આપણી અંદર ઘણા તોફાનો ઊભા કરે છે. એ લાગણીઓને જો શાંત કરવું હોય તો એને વહેતા પાણીની જેમ વહેવા દેવું પડે. So this is a very good exercise for calming your mind, for bringing peace for a temporary moment. અને if you practice this at night, જો તમે આને રાતના પ્રેક્ટિસ કરો તો આનાથી તમને ઊંઘ પણ બહુ સારી આવે છે. So yes, this will surely help you out and I hope you had a good experience. So now moving forward, all okay? Yes. Okay, sir? I hope you all enjoy it. Yes. Very good. Okay. Sure. So now moving forward with the next slide.
Yes, this is a very good formula. ABC formula. હવે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે આપણે ઘરેથી લેટ નીકળ્યા છે ઓફિસ માટે કે એકદમ ટાઈમ પર છે કે 11 o'clock ઓફિસ પહોંચવાનું છે ને ઇટ ઇઝ અ 40-minute run and we leave from home at 10:20 કે 10:25 એકદમ કટ ટુ કટ ટાઈમિંગ્સ છે આપણા અને હવે આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે અને આપણે આપણા પ્લાનિંગના હિસાબે કે રસ્તામાં 30-35 મિનિટનો ડ્રાઈવ છે અને 5 મિનિટ ઓફિસ સુધી પહોંચતા થાય છે સો હવે એવા ટાઈમે 10-15 મિનિટ્સના ડ્રાઈવ પછી તમે કોઈ ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયા છો તો આપણું રિએક્શન શું હોય આપણે તરત એમ કે ઓ આ ટ્રાફિક ક્યાંથી થઈ ગયો કઈ ગાડી વચ્ચે આવી ગઈ મારો ટાઈમ વેસ્ટ થયો હવે હું આમાંથી કોપ અપ કેમ કરીશ હું ટાઈમ પર કેમ પહોંચીશ આના લીધે એમ થયું આ ગાડી વચ્ચે નહીં આવ્યો તો નહીં થાત આવા બધા પેનિક એટેક્સ આપણને આવે છે ધીઝ આર ઓલ પેનિક એટેક્સ કે પેનિક થાય છે આપણે કે હવે આપણે શું કરીશું you know one thing at this moment you can use this ABC formula this is a very beautiful formula પરિસ્થિતિ જ્યારે આપણા હાથમાં નથી હોતી ત્યારે એક જ વસ્તુ આપણા હાથમાં હોય છે કે આપણો કંટ્રોલ in a reaction we can only control one thing and that is how we control our reaction to that situation if we come into anxiety we have stress then we'll be spoiling the whole day પણ જ્યારે આપણને ખબર જ છે જ્યારે કંઈ આપણા હાથમાં નથી ત્યારે આપણે એક વસ્તુ કરી શકીએ છીએ આપણે ત્યારે શાંત થઈ અને પરિસ્થિતિને હેન્ડલ કરી શકીએ કેમ કે એમાં તમે કંઈ નથી કરી શકતા ટ્રાફિક જામ છે તો યુ કેન ગો ટુ ધેટ પ્લેસ જ્યાં ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો છે ત્યાં તમે જો કરી શકતા કંઈ તો કરી શકો નહીતર પછી વી હેવ ટુ લીવ ઇટ ઓન ધ પોલીસ ને ટ્રાફિક પોલીસ ને એ લોકોને જે કરવું હોય એ લોકો કરે ને પછી ત્યાંથી આપણે ધીમે ધીમે ટ્રાફિક સ્ટાર્ટ થઈ જ જાય છે મે બી 5 મિનિટ્સ 10 મિનિટ્સ 15 મિનિટ્સ થાય છે so the best thing is you can control only your reaction that you will be giving to it so always remember this ABC formula A is activating events that triggers your inner dialogue activating events એટલે શું કે ઇવેન્ટ થાય છે ત્યારે આપણે એક્ટિવેટ થઈ જાય છે ઇવેન્ટ જે થાય છે ને એક્ટિવેટિંગ ઇવેન્ટ છે કે જેને જોઈને આપણે ટ્રિગર થાય છે ટ્રિગર એટલે ઇમોશન ટ્રિગર થયું અરે યાર હવે હું શું કરીશ એ ટ્રિગર્સ કહેવાય પેનિક કહેવાય સ્ટ્રેસ કહેવાય કે હવે હું લેટ પહોંચીશ ધેટ ઇઝ યોર ટ્રિગર એક તો આપણે લેટ હોય ને વધારે લેટ થાય સો એ જે ઇવેન્ટ થાય છે એને પહેલા રેકગ્નાઇઝ કરો બી બિલીફ યુ ફોર્મ આફ્ટર ધ ઇવેન્ટ આપણે એક માન્યતા બાંધીએ છીએ અરે યાર હું લેટ થઈ ગઈ હવે હું કેમ કરીશ કેવી રીતે કરીશ હવે હું આનાથી કેમ લડીશ એટ ધેટ મોમેન્ટ યુ કેન ઓનલી ડુ વન થિંગ ઇઝ કામિંગ ડાઉન તમારા હાથમાં જો કોઈ વસ્તુ હોય છે તો એ ઓલવેઝ કામિંગ ડાઉન હોય છે and C is consequences or how your new belief makes you feel અને જ્યારે આ વસ્તુ તમે ન્યૂ બિલીફ બાંધો છો કે I can't do anything the best thing that I can do now is calm down that makes your positive and new consequences that will surely help you out જ્યારે તમે ઓફિસ અગર 10 મિનિટ્સ લેટ પહોંચ્યા તો એ માઇન્ડ તમને હેલ્પ કરશે કે નહીં ઇટ્સ ઓકે હવે હું આ 10 મિનિટ્સને કેમ કવર કરું નહીં તો આપણે ઓફિસે જઈને અરે યાર આના લીધે લેટ થઈ ગયું આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું this is what we regularly do so use this formula you can listen to music or you can only what you can do is calm your mind and the best thing in the car is to listen to music બીજી કોઈ પરિસ્થિતિમાં એવા હોય આપણે ત્યારે આપણે એમ કરી શકીએ આપણે શાંત પડી અને વસ્તુને પાછી જોઈ શકીએ કે આખી ઇવેન્ટ્સ કેવી રીતે થઈ છે so this is ABC formula which you can surely use to calm your mind when any event is not in your hand how you will be reacting to that situation now coming to other now tell me કે તમે કોઈ નવી પાર્ટીમાં કે નવા ગ્રુપ્સમાં જાઓ છો તો તમને ત્યાં જે પહોંચીને કેવું લાગે છે what is the first feeling જ્યાં તમે જેમ કે ક્યાંક પાર્ટીમાં જાઓ છો કોઈએ તમને ઇન્વાઇટ કર્યું છે જે ઇન્વાઇટી છે એના સિવાય તમે કોઈને નથી ઓળખતા and there may be more than 40-45 people whom you don't know at all તો ત્યારે તમારી ફર્સ્ટ ફીલિંગ કઈ હોય છે ત્યાં જતી વખતે can you please tell me ma'am થોડું કમ્ફર્ટ લેવલ ઓછું લાગે લાઈક ઇફ યુ ડોન્ટ નો સો મેની પીપલ ધેર એકાદે જ ઓળખતા હોઈએ અને વી ટ્રાઈંગ કે કોઈ જોડે થોડો મિંગલ થઈ શકે yes
મારી થોડી પર્સનાલિટી એવી છે, અનકમ્ફર્ટેબલ નહીં લાગે, પણ મને એમ થાય કે હું આ બધા નવા જ લોકો છે ને, હું મળું બધાને અને બધાની પાસે જાણું, કંઈક નવું જાણું, એવી ફીલ મને હંમેશા થાય. અને નવા ગ્રુપમાં ભણવાનું જ બહુ ગમે મને. Okay. Now, Nagata ma'am, what do you feel? કનેક્ટ થતા થોડી વાર લાગે, એટલે થોડું હેસિટેટ. અજાણ્યામાં આપણે એ લોકો સાથે મળીશું કે નહીં એવું થોડુંક અંદરથી સંકોચ થાય. પેલા તો આપણે ટ્રાય કે કોઈ ઓળખીતું છે કે નહીં, જોઈએ કે કોઈ છે, નહીં હોય તો પછી લાઈક સેલ્ફ ઇન્ટ્રોડક્શન કરીને એમને માટેનું બી જાણી લઈએ તો એમ ખ્યાલ આવે કે કનેક્ટ થઈ શકીએ છે કે નહીં એમ. Communication is really the key to any new relationships. Yes. So yes, at times it is difficult for us to get connected to people in a new group or new surrounding. So now our next topic is, what is foster friendship? Can anyone tell me what is foster friendship? No. Temporary, like you are not actually interested, but you just try for that period of time to be friendly. સિચ્યુએશનલ ફ્રેન્ડશિપ અથવા સિચ્યુએશનલ What is foster? Not really. Foster means તમે કમ્ફર્ટ લેવલ એક ટાઈપની ડેવલપ કરો અને એ જે ફ્રેન્ડશિપ Foster means how you can be helpful to each other. Fostering is getting in touch with each other where you can grow and where you let others also grow. That is foster. And 5 ways to foster friendship, matlab grow your friendship. How you can be more comfortable with people. Any sharuat, when it comes to friendship, any sharuat થાય છે, how you are still in contact with your old friends. Make time for your focused contact. Focused contact is our own people where we are very comfortable. જે આપણે બહુ comfortable છે લોકો સાથે, જે પોતાના લોકો છે એની સાથે તમે 10 days, once a week, 15 days, તમે એક રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે એની સાથે તમે પોતે કોન્ટેક્ટમાં છો. નહીં તો ઘણી વાર બહુ લોંગ ટાઈમ ક્લિયર થઈ જાય છે and we lose the contact and it's like now how will the feeling will be the same? How it will be? It happens, right? The second is communication is the key. Yes, તમે જેટલું સારી રીતે થાય એટલું તમારા ટાઈમ સ્લોટ્સ ડિવાઇડ કરીને how much you communicate with your own people. Embrace the low points. આ કોઈ કહી શકે કે what is embracing the low points? Accepting the person as the person is. Yes. નેગેટિવિટીને એક્સેપ્ટ કરો. જેવા માણસ છે તો તેવા You accept the person the way he or she is. By embracing is by adapting, by taking it. It's okay. It's okay as you are, and I'm very comfortable. And it's okay if you have these low points in me. Low points. Fourth is create some space too. કોઈ વાર આપણે ફ્રેન્ડશિપમાં એટલા અંદર વયા જાય છે એટલે લાઈક કે હવે આપણે બંને તો સાથે જ છીએ અને આદ્યના ક્યાં છે, મને નહીં કીધું અહીંયા ગયા તો આમ કેમ થયું? That is giving space. We are good friends, we are best friends, but at times it may happen કે આપણે એટલા એમને પણ થોડી પ્રાયોરિટીઝ અલગ છે, આપણી પ્રાયોરિટીઝ અલગ છે. કદાચ એની પ્રાયોરિટી ત્યારે એ નથી, but that doesn't mean that you are not important to that person. You are important, you are that much valuable. But એ ટાઈમે પ્રાયોરિટીઝ ચેન્જ હતી એટલે એને આવું કર્યું. તો giving space is more important. And yes, the fifth one is know when to step up. If you really feel like કે હવે અત્યારના રિલેશન્સમાં એવી રીતે કંઈ રહ્યું નથી કે કદાચ એ પર્સન એટલું કોમ્યુનિકેટ નથી કરવું, then the best way is to step up. We go on trying કે still આ વસ્તુ બરાબર થઈ જાય, અમે બરાબર કરી નાખે. But then also we feel like કે નહીં યાર now one-sided થઈ જાય. one-sided right? And now same efforts are not the same. The best thing is to step up. It's okay. અત્યાર સુધી આપણી સાથે લાઈફમાં ઘણા રિલેશનશિપ્સ એવા છે કે જે આપણને
આપણે એનાથી મિસ આઉટ થઈ ગયા છીએ. No relationships are permanent. There are only few relationships that are permanent. So it is okay. People come in our life and they go. What they give us, what lessons they teach us are more important. It is okay to step away and move forward in your life. So always remember this. When to step away. When you feel, when you're very sure, step away. It will give you a pain for a while, but then it will be easy for you to walk away. So take this step. So now we are going to talk on your be yourself. બધું જ કરી લીધું. We can't imitate anyone. When we see some good points in someone, it is like, oh, આનો આ point સારો છે, આ હું લઈ લઉં, હું આવું કરી શકું તો, હું આમ કરી શકું તો, એમ કરીને આપણે આપણા અંદર એટલા ચેન્જીસ લાવ્યા. હું જે પોતે છું એ તો હું કદાચ હું ભૂલી ગઈ છું. So be yourself. Everyone else is already taken. બધું બુક થઈ ગયું છે. બધા જેમ છે એમ બરાબર છે. જેમ હું પોતે છું એ રીતે હું પણ બરાબર છું. That is accepting yourself as you are. So this is again thoughts, what you think about yourself, your self-awareness, your self-belief, your self-image counts over here, your feelings, what you feel yourself, how much you love yourself, how much you accept yourself, and action we take to keep ourselves happy. The renewals, the integration part with someone, and actualization is how we actually react to people. So yes, let's have a small look on this. Self-awareness starts by keeping yourself happy. Start of happiness and success. Self-awareness ત્યારે જ આવે છે જ્યારે તમે તમારી જાતને અંદરથી ઓળખો છો. બહારથી તો મારા સપના છે. હું જે બહારથી જોઉં છું એ બધા મારા સપના છે. I want a house, I want a car, I want this, I want that. But actually what I want for my inner development is what I need the most. So yes, self-awareness થી start થાય છે તમારી પોતાની happiness અને તમારી પોતાની success. And it starts by taking a responsibility. Many times it happens કે કંઈક થઈ ગયું છે ખોટું, કોઈ ઘરમાં કંઈ થયું છે કે આપણા પ્રોગ્રામ્સમાં કંઈ થયું છે, and we hesitate to take the responsibility. We think અરે યાર આના લીધે આમ થયું, આને મને આ નહીં કરી આપ્યું એટલે આમ થયું, આવી રીતે થયું. This is what we do. We create a loop. એ બીજા ઉપર નાખે, બીજાનું ત્રીજા ઉપર, then a circle is created, and that destroys more. And everyone is aware of everything that is happening around. So taking responsibility. What does taking responsibility for your action mean? Yes, by saying it and by admitting it that yes, this happened and this happened wrong by me, and taking the blame for something you did. It is okay. વસ્તુ છે ને પતી જાય છે. When we try to avoid it, એ વધારે problem create કરે. The moment we take the responsibilities, the things are done. So how do people learn to take their responsibility? It is a learned social skill. આપણે કોઈ responsibility લેવાથી બોર્ન નથી થતા. નાનપણથી આપણે નથી શીખ્યું responsibility લેવાનું. It is a learned social skills. એટલે આપણી આજુબાજુનું સર્કલ, આપણું ફેમિલી, આપણું સરાઉન્ડિંગ, આપણું એન્વાયરમેન્ટ આપણને શીખવાડે છે. અને આપણે ઘણી જગ્યાએ લોકોને જોયા છે જે જવાબદારીઓ નથી લેતા, તો ત્યાં એની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, સોશિયલ સર્કલ્સ જ ઘણો ખરો એમાં રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. લર્ન ઓવર ટાઈમ. ટાઈમ જેમ જતો ગયો કે એનાથી પણ આપણે ઘણું શીખીએ છીએ કે મેં આમ કર્યું તો આ રીતે થયું, તો એનાથી પણ આપણે શીખીએ છીએ. એન્ડ યસ, ઇટ ઇઝ ટોટ બાય parents and other adults. Why do some people choose not to take responsibility? થોડાક લોકો responsibilities કેમ નથી લેતા? It is easier to blame others or make excuses. આપણને બીજાને કહી દેવામાં કે બીજા ઉપર નાખવામાં વધારે ઈઝી લાગે છે, જ્યારે એવું હોતું નથી. Yes, that happens, and are afraid to face the consequences of their misbehavior. જે પણ થાય છે એનાથી આપણે ડરીએ છીએ, હું આમ થઈ ગયું તો આને આ ઇફેક્ટ આવી હતી. We know each other's loop points, we know each other where we are going wrong. Yes, ego hurt. That why, how can I be wrong? There is nothing that I do that is wrong, right? So yes, this also happens with us.
So consequences just ahead. કે એનાથી કયા કયા consequences થઈ શકે છે. Why may someone be afraid to take responsibility? Being embarrassed? Oh, શરમ આવે યાર, મારાથી આવું થઈ ગયું, આવું કેમ થયું? Punish? મને punish કરશે. આપણે છોકરાઓને એમ કહીએ તે આમ કર્યું ને, હવે હું તને punish કરું. આ પણ એક ડર હોય છે કે મને punish કરશે. Right? So everyone, આપણે બધા જ મિસ્ટેક્સ કરીએ છીએ લાઈફમાં, પણ એનાથી ક્યાંક ભાગીએ છીએ. તો કદાચ નાનું બાળક કરતું હોય તો એની પાછળનું કોન્સિક્વન્સ કયું છે, we have to identify that. If our partner or our family member or anyone, our friends are lying to us, there is a reason behind it. Find that reason. Is that because of us? Is that because we ill-treat them? Know that. If it's not our fault, then please see to it કે આપણે એ લોકોને correct કરીએ. If it's our fault somewhere, so please see to it that you correct yourself. Or that someone might become angry or disappointed with them, right? આપણે ગુસ્સો કરતા હોય કદાચ કે આપણે રિસાઈ જતા હોય, આપણે કહી દેતા હોય, so that may hurt. So at that time, yes, we have to see whose fault it is. Don't fear taking responsibility. It is okay taking responsibility, taking advice from people and telling that this happened by me, I'm sorry. What are the consequences for not taking responsibility? આપણે ના લઈએ તો શું થાય? It damages our character, reputation ઉપર આવી જાય. આ તો ખોટું બોલે છે, આને તો આવું કર્યું. એકવાર કહી દઈએ તો એની ઇફેક્ટ ઓછી થઈ જાય છે. You know the differences. It also damages your relationship, and yes, it also damages your personal growth. જે રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી લઈ શકતા એ ફેલિયરની પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી ના લઈ શકે. જો ફેલિયરની તમે ના લઈ શકતા હોય તો તમારી લાઈફમાં જે પણ થતું હોય એનાથી તમે બહાર નીકળી જ નહીં શકો. તો સક્સેસને આપણે કઈ રીતે જોશું? So at that time, taking responsibility will really help you out in your growth also, personal and professional growth also. And what is the benefit of it? Earn respect and a positive reputation. ઓલું કદાચ આપણે મૂવી જોયું હતું, ખબર છે ચલમન જીતવા જેવી. ચલમન જીતવા જેવીમાં એમ જ હતું કે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી છે કે નથી લેવી, એના ઉપર આખું પિક્ચર હતું 1.5 કલાકનું જે પણ ચાલે છે. લાસ્ટમાં શું કીધું છોકરાએ કે આપણે જવાબદારી લઈ લેવી છે કે આપણાથી આ મિસ્ટેક થઈ છે અને એને લીધે અમે આમ કરીએ છીએ અને અમે આમાંથી બહાર આવશું. તો ત્યારે લોકોએ એ લોકોને અપ્રિશિએટ કર્યા, પોઝિટિવ એ લોકોને રિસ્પોન્સીસ આપ્યા હતા અને એ લોકોની રેપ્યુટેશન જે હતી એ સંચાઈ ગઈ હતી અને રિસ્પેક્ટ એમને એમ રહે છે. બિલ્ડ પ્રાઇડ એન્ડ ગુડ કેરેક્ટર. And yes, you will learn from your own mistakes. This is the key of your success, whether it is personal, whether it is professional, or whether it is your family. Every consequence, every situation helps you to grow more and તમને એક step further લઈ જાય છે તમારા success. So yes, how can you learn to take responsibility? We all make mistakes. I have the courage to do the right thing. તમારે રોજ બોલવું પડે, તમારે આ અંદર રાખવું પડે કે taking responsibility will make me a better person. મને એક સારું વ્યક્તિ બનાવવામાં મને હેલ્પ કરશે. People will respect me taking responsibility. Right? So the final thought is taking responsibility can be scary. એટલું easy નથી, but it is the right thing that you can do. એક રાઈટ થિંગ જો આપણે કંઈ કરી શકતા તે ખબર છે ને બહુ ડર લાગે એનાથી શું થશે એ નથી ખબર. એટલું ઈઝી પણ નથી એમ એડમિટ કરું કે મેં કોઈ મોટી મિસ્ટેક કરી. નાની નાની તો આપણે હજી સોરી બોલી લઈએ, તો મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ લેવી એટલી જ ટફ હોય છે. સો પીપલ વિલ રિસ્પેક્ટ યુ, ઇટ વિલ લર્ન ફ્રોમ યોર મિસ્ટેક્સ એન્ડ યુ વિલ build good character and it will help you become successful. So yes, take responsibility, bring your self awareness, self belief તમારું એટલું strong કરો અને see to it that you love yourself more. Take responsibility and yes, start your morning routine with the most beautiful person and that is you. I hope today's session was very beautiful and it did help you all out. Thank you, Ladies Wing, SGCCI, South Gujarat Chamber of Commerce and Industry to call me over here. Thank you, Preeti ma'am, for the beautiful introduction of mine. And it is always a pleasure to be with you. And yes, thank you, Poonam ma'am, to call me over here. And I appreciate everyone over there. Thank you for listening to me.
And if any questions, then yes, you all can surely ask me. 10 to 1 again. હવે હું લેડીઝ વિંગના સભ્ય સ્વાતિબેન શેખવાળાને કહીશ કે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરે અને જીનલબેનને આભાર પ્રગટ કરે. 10 જ મિનિટ છે. ક્વેશ્ચન આન્સર બોલ આવે છે કોઈ ક્વેશ્ચન છે કોઈના જ? કોઈના ક્વેશ્ચન Yeah, it was really a very good session. જીનલબેને ઘણી બધી સારી સારી વાતો કીધી. વાતની અંદર તો મને એવું લાગ્યું કે સૌથી પહેલા તો મને જ નહીં ખબર હતી કે પહેલા થોટ આપણે જ આ ફર્સ્ટ થોટ મેક યોર ડે, અને એ સાચી વાત છે. પહેલે જ જે તમને વિચાર આવે તે આખો દિવસ એવો જ જાય, એ તો એકદમ સાચું છે. આપણને દાદીને આપણે બધા કહેતા હતા એ બધું છે. પછી બીજું એને ડીપ બ્રીથિંગ કરીને મોટિવેશન, તમને જે મેડિટેશન નાનું ભલે 5 મિનિટનું કર્યું, પણ એ મેડિટેશન થી અંદરથી એટલા સારા વિચાર આવ્યા છે ને, વહેતા ઝરણાની જેમ જાણે વળી ગયા અને એટલા પોઝિટિવ મૂકી ગયા. એ બીજું કીધું. પછી એમને જે બીજી કીધું તે એબીસી ફોર્મ્યુલા, મનને શાંત રાખવા માટે એબીસી ફોર્મ્યુલા, જે તમને બધાને વ્યુઅર્સ જે બધા છે તેને શીખવાડી હશે, અને તમે પોઈન્ટ જો લખી લીધા હશે તો એ બહુ સારું છે. આ 3-4 પોઈન્ટ એમને ઘણા સરસ કીધા કે જે ખ્યાલ છે આપણને પણ એ અનુભવ્યા નથી, એટલે એ ખૂબ જ સારા છે. પ્લસ બીજું કે ટેકિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. રિસ્પોન્સિબિલિટી થી આપણે જ્યારે દૂર જઈએ છીએ ને ત્યારે બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય છે, ફેમિલીમાં, પ્રોફેશનલ લાઈફમાં અને આપણી પોતાની પ્રાઇવેટ લાઈફમાં પણ. તો રિસ્પોન્સિબિલિટી જ્યારે લેતા થઈશું ને, કંઈ પણ હા હું કરી લઈશ એમાં શું છે, તો એ આપણને બહુ જ પોઝિટિવ બનાવે. સો થેન્ક યુ જીનલબેન, એટલું સારું તમે વન્ડરફુલ સેશન આપ્યું, અને ઘણા જ બધા લોકોને સારા સારા પોઈન્ટ બધાએ લખ્યા હશે, અને એ લોકોને ફર્ધર કંઈક તમારા ડેવલપમેન્ટ માટે જોઈશે તો તમારો ડેફિનેટલી કોન્ટેક્ટ કરશે, અને બીજા આવા અનેક સેશન અમે કરીએ એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. પ્લસ આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે કે જે લેડીઝ વિંગને હંમેશા આવા સારા પ્રોગ્રામ્સ કરવા માટેનો અમને તૈયારી રાખાવે છે, તો પ્રેસિડેન્ટશ્રીને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રેસ અને મીડિયા જે અહીંયા કવરેજ આપી રહ્યા છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. લેડીઝ વિંગના જે સભ્યો જે નિહાળી રહ્યા છે, વ્યુઅર્સ છે, શ્રોતાઓ છે, એના વગર પ્રોગ્રામ શક્ય નથી. ભલે વેબિનાર છે, પણ વેબિનારની અંદર પણ આટલા સારા વ્યુઅર્સ બધા આવે તો તેના માટે થેન્ક યુ. આપણા લેડીઝ વિંગના ઘણા પાસ્ટ ચેરપર્સન્સ આ પ્રોગ્રામ નિહાળતા હશે, જોતા હશે, સાંભળતા હશે અને પોતે ઉતારશે એવું મને ચોક્કસ ખબર છે. એમનો પણ થેન્ક યુ સો મચ. આજના પ્રોગ્રામને આપણે વિરામ આપીએ.